नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। उत्तराखंड के चमोली जिले में गलेशियर टुटन कारण आए हड़ मगरों राहत और बचाव कार्य जोरां नाल जारी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उत्तराखंड नूं हर संभव सहायता देने का भरोसा दिता। कुदरती संकट मोचन प्रबंधन कमेटी ने हालात की समीक्षा की। तकरीबन 150 लापता लोगों चों 12 नूं सुरक्षित उसारी अधीन सुरंगां चों कढ लिया गया है। राज सभा दीआं पहलियां 6 मीटिंगां 'च उत्पादकता 82% तो वध दर्ज की गई। प्रधानमंत्री अज प्रश्न काल तो बाद राष्ट्रपति के भाषण ते धन्नवाद मते ते होई चर्चा का जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोदी सरकार गरीबों की भलाई लई समर्पित है। कहा किसानों की आमदन दुगनी करने का टीचा हासिल करने लई सरकार पैदावार की लागत का 1.5 गुना तक भुगतान कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों और उन्होंने मुद्दों को लैके पूरी तरह नाल संवेदनशील है। कहा कि कुछ किसानों को विरोधी पार्टियां भड़काउण 'च सफल रही ने। केंद्र सरकार ने किसानों दी फसलों की सुरक्षा को मजबूती देने लई अगले माली साल लई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत 16,000 करोड़ रुपए की रकम रखियां। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत कल शाम तक 58 लाख तो वध लाभपात्रियों को टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब 'च हुण तक 76,430 सेहत कामियां ते फ्रंट लाइन वर्करां का टीकाकरण होया। चेन्नई क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन अज भारत 6 विकटों के नुकसान से बनाईयां 257 दौड़ों तो अगे खेडना शुरू करेगा। तो हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोरा शोरा नाल चल रहे हैं। कल सवेरे जिले के तपोवन खेतर 'च पैंदे राणी पिंड नेड़े ऋषि गंगा पावर प्रोजैक्ट नेड़ली धौली गंगा नदी में बर्फीले तूफान नाल भारी हड़ आ गया सी। सूबा कुदरती करोपी प्रबंधन देहरादून के बुलारे का कहना है कि रैणी विराजी अलकापुरी और ਚੱਕੀ नाका पिंडों तो हुण तक 7 लाशां बरामद की गई ने और लापता 150 व्यक्तियों चों हुण तक 12 व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। गलेशियर के पिघलन कारण आए हड़ ने नदी के कंढे ते पैंदे मकानों को पूरी तरह तबाह कर दिता है। NTPC के रिहायशी और दफ्तरी कंपलैक्स के नाल 5 पुलों को नुकसान पुज्या है। अलकनंदा नदी 'च पानी का पद्धर स्थिर हो गया है। NDRF SDRF SSB ITBP और फौजी अमले दी टीमां बचाव और राहत कार्यों में वध चढ़ के हिस्सा लै रही ने। भारतीय हवाई फौज वालों बचाव कार्यों लई अपने चोपर भी तैनात किए गए हैं। फौज के 2 हैलीकॉप्टरों को तैयार रखा गया है। भारत तिब्बत सिविल सीमा पुलिस के बुलारे विवेक पांडे ने दस्सिया कि 200 तो वध ITBP जवान प्रशासन वालों चलाए जा रहे राहत कामों से सहयोग दे रहे हैं। तपोवन खेतर 'च फौज दी 4 टुकड़ियां 2 मैडिकल टीमां ते एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स तैनात की गई है। हालांकि इस कुदरती करोपी का असर ऋषिकेश और हरिद्वार में महसूस नहीं किया गया है, पर इन्होंने शहरों को चौकसी से रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तपोवन के रैणी पिंड नेड़े पहुंच के स्थिति का जायजा लिया। मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदे मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि पानी का पद्धर लगातार घट रहा है। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार वालों उन्हां नाल निरंतर राबता कायम किया जा रहा है और बचाव कार्यों से भी हर संभव मदद दी जा रही है। सूबा सरकार वालों प्रभावित इलाकों 'च फसे लोगों लई हैल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे संबंधी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नाल टैलीफोन पर गलबात की और घटना स्थान पर चल रहे बचाव और राहत कार्यों बारे जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदे कहा कि हादसे नाल प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता लई संबंधित अथॉरिटियां को हदायतां जारी की गई ने और सारे घटनाक्रम से नेड़ियों नज़र रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारक मैंबरों लई 2-2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया ग्रांट को मंजूरी दी है ਅਤੇ ਨਾਲ ही गंभीर ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि ਨੂੰ भी प्रवानगी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना संबंधी गल करदਿਆਂ उत्तराखंड सरकार ਨੂੰ हर संभव सहायता का भरोसा दिता है। उन्होंने इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की भी संभावना जताई है। अमित शाह ने घटना ਨੂੰ मंदभागा दसदਿਆਂ कहा कि समूचे बचाव और राहत कार्यों के नेड़ियों नज़र रखी जा रही है। गृह मंत्री ने दस्सिया कि कौमी संकट मोचन बल तो इलावा हवाई फौज को भी अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को जल्द तो जल्द आम वांग करने लई यतन किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड की
सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर। कौमी संकट मोचन प्रबंधन कमेटी यानी NCMC ने भी नवी दिल्ली 'ਚ मुलाकात करके उत्तराखंड 'ਚ कुदरती करੋਪੀ ਨਾਲ पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। मीटिंग की प्रधानगी केंद्रीय कैबिनेट ਸਕੱਤਰ राजीव गौबा ने की। कैबिनेट ਸਕੱਤਰ ने संबंधित एजेंसियों ਨੂੰ आपसी ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। कैबिनेट ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ NTPC ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मौजूदा बजट इजलास दौरान राज्यसभा ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 82.10% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ 25 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 20 ਘੰਟੇ 34 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂਬਰ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 33 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪੁਣੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲ, ਮੈਟਰੋ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 7,54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। 50 साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। एक सड़क बनी तो 50 साल रहेगी, एक रेलवे ट्रैक बना तो 100 साल रहेगा। एक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ब्रॉडगेज का तो परमानेंट सुविधा हो गई। तो ये जो परमानेंट सुविधा तैयार करने की बात है, हर घर में नल से जल आने लगा तो वो परमानेंट हो गया। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਪ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 84% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਤੱਕ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 28,059 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 53,17,760 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ 4,85,857 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,16,478 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,430 ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ 81% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਮਾਮਲੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5,942 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 78 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,176 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 185 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 424 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 357, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 242, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 154 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 153 ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੋਰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 257 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ 33 ਅਤੇ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 91 ਅਤੇ ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ 73 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਡੋਮ ਬੈਂਸ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਜ਼ੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 578 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 3-3, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨਦੀਮ ਨੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।